Next, we'll be learning about uses of ultrasonic sound. So, what is ultrasonic sound? We have yesterday seen. You have seen it yesterday. Just a minute. The first use is for communication between ships at sea. Second, to join plastic surfaces together. Third use is to sterilize liquids like milk by killing the bacteria in it so that the milk keeps for a longer duration. Right? Fourth one, echocardiography, ज्याला आपण सोनोग्राफी म्हणतो सोप्या शब्दामध्ये echocardiography, which studies the heartbeats, is based on the ultrasonic waves. Fifth use is to obtain images of internal organs in the body, in a human body. Sixth use is in industry to clean intricate parts of machines where hands cannot reach. जहाँ पे हाथ नहीं पहुंच पाते हैं, जितने अपने हाथ पहुंचत नहीं, तिथे सुद्धा हे क्लीन करतात. And finally, to locate the cracks and faults in metal blocks. These are the uses of ultrasonic sound. परत सांगतो बघा, श्राव्यातील ध्वनीचे उपयोग. पहिला उपयोग असा आहे की एका जहाजावरून दुसऱ्या जहाजावर संपर्क साधण्यासाठी श्राव्यातील ध्वनीचा उपयोग होत असतो. त्यानंतर दुसरा उपयोग असा आहे की प्लास्टिकचे पृष्ठभाग एकत्र जोडण्यास याचा उपयोग होतो श्राव्यातील ध्वनीचा. तिसरा उपयोग आहे दुधासारखे द्रव अधिक काळ टिकून ठेवताना त्यातील जीवाणू मारून टाकण्यासाठी श्राव्यातील ध्वनीचा उपयोग होतो. चौथं दिलं तुम्हाला हृदयाच्या ठोक्याचा अभ्यास करणारे तंत्रज्ञान इकोकार्डिओग्राफी श्राव्यातील ध्वनी तरंगावर आधारित आहे. त्याला आपण सोनोग्राफी म्हणतो. मानवी शरीराच्या अंतर्गत अवयवांच्या प्रतिमा श्राव्याच्या ध्वनी मिळवता येतात. श्राव्याच्या ध्वनीचा उपयोग कारखान्यामध्ये होतो ज्या ठिकाणी हात पोहोचणे शक्य नाही अशा यंत्रांच्या भागाची स्वच्छता करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. आणि धातूच्या ठोकळ्यातील तडे व भेगा शोधण्यासाठी सुद्धा त्याचा उपयोग होत असतो. Now we'll be moving towards the next part, that is reflection of sound. Reflection of sound. So you have given one experiment. Yes, see here. And there is a wall here. You are supposed to take long identical tubes out of cardboard. ऐसे tubes बनाओ. Let's see the cardboard के tubes. And here in one end of the tube you have to keep a clock. Place a clock near the end of one of the tube. And here यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे आपको सुनना है, right? You have to here. Now keep it fixed. ये fix रखो. And इसको मूव कर सकते हैं in this direction or in this direction. So moving it like that कि हमें जो आवाज आ रही है वो clearly आनी चाहिए. Okay. And then we'll find out the theta. So this is theta 1 and theta 2. Theta 1 and theta 2. Theta 1 is what? It is the angle of incidence, and theta 2 is what? Angle of reflection. So we'll come to know that theta 1 is equal to theta 2. Theta is what? It is the angle, right? So we'll come to know that theta 1 is equal to theta 2. Therefore, yes, light waves, sound waves, to get reflected from a solid or liquid surface. These waves also follow laws of reflection. A smooth or a rough surface is needed for reflection of sound.
The direction of incident sound waves and reflected sound wave make equal angle. Equal angle. That means theta 1 is equal to theta 2. Theta 1 is equal to theta 2. With perpendicular to the surface, all three lie in the same plane. सगळे एकाच plane मध्ये असतात. All three lie in the same plane. परत सांगतो बघा. प्रकाश ध्वनीचे परावर्तन म्हणतात ध्वनीचे परावर्तन. काय सांगितलं तुम्हाला इथे करायला बघा. If you have some network problem, guys, do again join. मैं फटाफट सबको join कर रहा हूँ यहाँ पर. Yes. चलो. काय घेतलं सांगितलं तुम्हाला कार्डबोर्ड घ्या. लांबीच्या दोन सारख्या नळ्या बनवा. हे बघा तुम्हाला या नळ्या. नळी पहिली, नळी दुसरी. ही भिंत आहे, तर भिंतीच्या ठेवते. टेबलावर भिंतीजवळ दाखल करून ठेवायचं. एका नळीच्या तोंडाशी गळा ठेवा, दुसऱ्या तोंडाशी आपला ध्वनी ऐकण्याचा प्रयत्न करा. इथे तुम्हाला ऐकायचं हा तुमचा कान आहे समजा. तर दोन नळ्यामध्ये कोण तुम्हाला असा असू द्यायचा की तुम्हाला आवाज हा स्पष्टपणे ऐकू येईल, अत्यंत स्पष्टपणे. मग तुम्हाला कळेल की आपात कोण थीटा आणि परावर्तन कोण थीटा टू जर तुम्ही मोजलं तर तुम्हाला कळेल की थीटा 1 आणि थीटा 2 कसे आहेत, सारखेच आहेत. म्हणजे प्रकाश तरंग प्रमाण तुम्हाला मागे सांगितलं की प्रकाश तरंगाप्रमाणे ध्वनी तरंगाचे देखील घन किंवा द्रव पृष्ठभागावरून परावर्तन होते. ते देखील परावर्तनाच्या नियमांचे पालन करतात. जसं परावर्तन होतं ध्वनी प्रकाशाचं, त्याच प्रकारे परावर्तन होतं इथे कशाचं, तर ध्वनीचं. ध्वनीच्या परावर्तनासाठी एखाद्या खडबडीत किंवा चकचकीत पृष्ठभागाच्या अडथळ्याची आवश्यकता असते. ध्वनी ज्या दिशेने जातो परावर्तित होतो त्या दिशा परावर्तक पृष्ठभागाच्या स्तंभिकेशी सारखेच कोन करतात. आपण मगाशी बघितलं थीटा 1 आणि थीटा 2 हे काय आहेत, तर सारखेच आहेत आणि ते एकाच प्रतलामध्ये असतात. राईट, समजतंय? सोपं आहे. पुढे पाहूया ध्वनीचे चांगले परावर्तक कोणते आणि अयोग्य परावर्तक कोणते. हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, तर एकदा पुन्हा पाहूया. So what are the good and bad reflectors of sound, right? So how much of the incident sound gets reflected decides whether a reflector is good or bad reflector. A hard and flat surface is good reflector, while clothes, paper, curtains, carpet, furniture, etc. absorb sound instead of reflecting it. Therefore they are called as bad reflectors. आपण bad reflectors. समजतं? तर एखाद्या परावर्तकापासून ध्वनी होत असताना किती प्रमाणात परावर्तित होतो यावरून चांगले परावर्तक आणि अयोग्य परावर्तकाचे वर्गीकरण करतो. कठीण व सपाट पृष्ठभागावरून ध्वनीचे परावर्तन चांगल्या प्रकारे होते. कपडे असेल, पेपर असेल, चटई असेल, पडदे असेल, फर्निचर, यातून ध्वनीचे परावर्तन होतं का? नाही होत. होत नाही. न होता ध्वनी काय होतो, शोषला जातो, ऍब्झॉर्ब केला जातो. आणि याला म्हणतात अयोग्य परावर्तक. दे आर कॉल्ड एज बॅड reflectors. Now next thing we are going to learn about echo. This you have already experienced. आपने पढ़ा होगा, सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा echo का. So echo is what, guys? So you must have visited an echo point at a hill station. Every hill station, I think, has its own own echo point. What is echo point? Where you hear the echo. आपको echo सुनाई देता वहां पर. If you shout loudly, मोठ्याने ओरडला, अगर बहुत जोर से आप चिल्लाओगे, at such a point you hear the same sound just after a while, after a little while. This is called as echo. आपने आवाज तो दी लेकिन वो आवाज आपको फिर से सुनाई दी. That is called as echo. तुम्ही आवाज दिला, मोठ्याने ओरडला, पण तो आवाज तुम्हाला परत ऐकायला आला, याला म्हणतात echo. Echo जे असेल. What is an echo? Is a repetition of the original sound because of reflection by some surface. Getting? It is a reflection of sound by some surface.
एखाद्या थंड हवेच्या ठिकाणी जर तुम्ही गेला, एखाद्या थंड ठिकाणी तुम्हाला प्रतिध्वनी, इको म्हणजे इकोचा अर्थ काय होतो? प्रतिध्वनी, पुन्हा पुन्हा ऐकू येणारा ध्वनी, आवाज. प्रतिध्वनी स्थळ म्हणजे इको पॉइंट जवळ तुम्ही मोठ्याने ओरडल्यानंतर थोड्याच वेळात तुम्हाला पुन्हा तोच ध्वनी ऐकू येतो, अशा ध्वनीला प्रतिध्वनी असे म्हणतात. हा अनुभव तुम्ही जवळजवळ घेतला असेल, कळत नका. तर प्रतिध्वनी म्हणजे मूळ ध्वनीची कोणत्याही पृष्ठभागावरून होणाऱ्या परावर्तनामुळे झालेली पुनरावृत्ती, त्याला पुनरावृत्ती. See, we already have experience, or we are experiencing this concepts in sounds के concept, जो भी हमारे concepts है साइंस के, we are experiencing, लेकिन हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते. Now, in order to be able to hear the original sound at reflection distinctly at 22 degrees Celsius, so what must be minimum distance between the source and the reflecting surface? Suppose तुम यहाँ पे हो, okay, suppose you are here and there is a something, suppose यहाँ पे पहाड़ है ऐसा बड़ा सा, there should be a distance between you and the reflecting surface. What could be the distance? Okay, so the distance is 17 meter. The distance is what? 17 meter. और ये calculation से यहाँ पे मिल गया है, don't worry about it, right? So yes, thus to be able to hear the distinct echo, the reflecting surface should be at a minimum distance of half of above, that is 17.2. So suppose you are here, I'm sorry, and there is a reflecting surface here, बड़ा सा पहाड़ है यहाँ पे. So the distance between you and the surface, reflecting surface, should be greater than 17.2 meter. इससे ज़्यादा होना चाहिए, then only you will be able to hear the echo. Getting? As the velocity of sound depends on the temperature of the air, this distance depends on temperature, right? You can go to Bijapur. Bijapur में गोल घुमट है, वहाँ पे देखो. Echo can be heard multiple times due to continuous or multiple reflection. एक गोल है पूरा. तो क्या होता है? The sound waves continuously ऐसे क्या हो जाते हैं? Reflect होते रहते हैं and you continue हमें आवाज आती रहती है. You can experience if you go to Gol Ghumut. It is at Bijapur in Karnataka. तुम जाओगे तो visit करो. प्रशांत. तर ध्वनी व प्रतिध्वनी ऐकू येण्यासाठी ज्या ठिकाणी ध्वनीचा स्रोत आहे, ध्वनीचा स्रोत म्हणजे तुम्ही जर आवाज करत असाल तर तुम्ही स्वतः एक स्रोत झाला ध्वनीचा. You are a source of sound. And suppose there is a reflecting surface, म्हणजे काय आहे तर परावर्तक पृष्ठभाग, परावर्तनशील पृष्ठभाग. तर तुमच्या मधलं आणि याच्यातलं अंतर किती पाहिजे, तर ते त्यांनी शोधलं आणि त्यांना कळलं की किती आहे, 17.2 मीटर. तर तुमच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये अंतर 17.2 मीटर कमीत कमी, तर आणि तरच तुम्हाला प्रतिध्वनी ऐकू येईल. समजलं? नाही तुम्हाला आवाज ऐकू येणार नाही. म्हणून आपल्या घरामध्ये एवढा आपला आवाज ऐकू येत नाही, कारण घरांमध्ये एवढी मोठी आपल्याकडे अंतर नाही. मोठं घर आहे गावाला, त्याच्याकडे तुम्हाला ऐकू येऊ शकतो. परंतु घरामध्ये गोष्टी वेगळ्या असतात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये सुद्धा आवाज शोषला जातो. ठीक आहे, बघा. बघा हे आहे तुमचं गोल घुमट, विजयनगर या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी सतत किंवा बऱ्याचदा ऐकू येणाऱ्या पर्वतामुळे प्रतिध्वनी अनेक वेळा ऐकू येतो. उत्तम उदाहरण आहे तुम्हाला कर्नाटकातील विजापूर या ठिकाणी. विजयपूर नाहीये, विजापूर इथे. विजयपूर नाहीये, विजापूर आहे. याची गोल. तर सुस्पष्ट प्रतिध्वनी ऐकण्यासाठी तुम्हाला
ध्वनीच्या स्रोतापासून अडथळ्यापर्यंतचे कमीत कमी अंतर हे वरील अंतराचे निम्मे म्हणजे 34.4 च्या अर्ध तृतीयाला 17.2 मीटर असावे आणि तापमान बदललं की हे अंतर सुद्धा बदलतं, लक्षात घ्या. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे तुमचा रिव्हर्बरेशन निनाद. See, this is called as reverberation, where you get multiple reflections. Multiple reflections तुम्हाला समजलं? Multiple reflections, reverberation, multiple reflections. सतत reflections होत असतात. So what is compared to cases? Go to an empty closed house with your friends. Once inside, chat with your friends, note what you see. Sense. Second, close the door and windows of your house. Switch on the music system. Increase the loudness of the system as much as possible. Note what you sense. असं केल्यानं तुम्हाला कळेल की रिव्हर्बरेशन कुठे आहे. घरामध्ये जेव्हा डीजे चालतो ना, वो काहीच ऐकू येत नाही. That is because of the reverberation. It is called as reverberation. What is reverberation? Sound gets reflected from the walls and roofs of a room multiple times. That is an important term. Multiple times. This causes a single sound to be heard not once but continuously. This is called as reverberation. You can see here, there is a person here, that is a singer and listener, and the sound gets reflected. Continuous sound reflected. That is called as reverberation. Auditorium मध्ये अशा प्रकारची रचना असते. Therefore, you get a good reverberation, guys, and you get a good sound system, the sound clarity you get. निनाद मतलब मराठीमध्ये निनाद. एका रिकाम्या बंदिस्त नुकत्याच बांधून पूर्ण झालेल्या बंदिस्ताने तुम्ही काही मित्रांसोबत जा. घरात प्रवेश केल्यानंतर मित्रांशी गप्पा मारा. तुम्हाला काय जाणवते मी तुम्हाला पहिल्यांदा सुरुवातीला सांगितलं. नंतर घरामध्ये दारे खिडक्या बंद करा, म्युझिक सिस्टम चालू करा. आवाज शक्य असेल तितका मोठा करा. तुम्हाला काय झाल्याची नोंद करा. साहजिकच आवाज खूप मोठा केल्यानंतर तुम्हाला ऐकू येणार नाही, कारण रिव्हर्बरेशन खूप त्याला म्हणतात निनाद. बघा अशा प्रकारे. तर इमारती, छत किंवा भिंती यावरून ध्वनी तरंगाचे पुन्हा पुन्हा काय होते, परावर्तन होऊन ध्वनी तरंग एकत्र येऊन सतत जाणवेल असं ध्वनी तयार होते. त्याचा परिणाम काय, तर ध्वनीचे सातत्य राहण्यास होते. ध्वनीचे काय असतं, सातत्य राहण्यास होते. यालाच निनाद असे म्हणतात. निनाद. बघा इथे गायक आहे, इथे ऐकणार श्रोता ऐकत असतो का, नाही. एका ध्वनी तरंगाच्या लगतच्या ऐकण्याचा कालावधी कमी होत जातो. परावर्तित ध्वनी एकमेकांवर मिसळून सुस्पष्ट नसणारा वाढत्या महत्वाचा किंवा इंटेन्सिटीचा आवाज काढतो, ध्वनी निर्माण होतो. काही सार्वजनिक सभागृह किंवा श्रोत्यांच्या बसण्याच्या जागा अशा प्रकारे तयार केल्या असतात. निकृष्ट ठरण्याचे कारण असतो निनाद असतो. कधी आवाज नीट येतो, कधी येत. शेवटचा पाठ आपण पाहणार आहोत आज, तो आहे सोनार. त्यानंतर सोनोग्राफी आपण पाहू उद्या. So what is sonar, guys? Sonar is short form of sound navigation and ranging. See here, this is a ship, guys. You can see here, and there are two things. One is a receiver and one is transmitter. Transmitted pulse, reflected pulse, and this is so अशा जाऊन त्या सिस्टम अशा येतात रिफ्लेक्ट होतात. It is used to determine what the direction, distance, and speed of underwater object with the help of ultrasonic sound waves. Sonar, sound navigation and ranging. It uses transmitter and receiver. तो क्या होता है, समझ में आता है कि भाई कितना समय लगता है इन वेव्स को यहाँ पे जाके ऊपर आने के लिए. So if the distance or the time is same, so we can say yes, there is no problem. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं. Seabed. But अगर यहाँ पे जल्दी आ गए ऊपर, ओके, इथून जर इथून पटकन आ गए, then you must know कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, right? The transmitter produces ultrasonic sound. The waves travel through water and strike underwater seabed. यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ऊपर चले जाते हैं. Okay, and therefore we can determine the depth of the sea.
Okay. The receiver converts ultrasonic sound into electrical signals. These signals are properly interpreted. The time difference between the transmission and reflection is noted. This time and the velocity of sound in water gives the distance from the shape of the object which reflects the sound. Sonar is used to determine the depth of the sea. Sonar is used to research underwater hills, valley, submarine, iceberg, sunken ship, etc. समझा? टाइटैनिक सुना ना टाइटैनिक? इसी तरह से उनको भी ढूंढना था टाइटैनिक। पर सांगतो बघा काय सोनार SONAR एक पद्धत आहे सोनार त्याचं नाव त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग काय आहे त्याचं साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग म्हणजे सोनार तर पाण्याखालच्या वस्तूंचे अंतर दिशा वेग याचा उपयोग होतो या वरचा उपयोग त्या ठिकाणी प्रक्षेपक असतो एक ग्राहक असतो ते जहाज आहे इथे काही तुमची शाळेत दोन्ही प्रश्न शाळेत सोडला जातो तो पुन्हा या ठिकाणी ग्राहकापर्यंत येतो याला म्हणतात प्रक्षेपित स्पंद परावर्तित स्पंद हे आहे पाणी आणि समुद्र तळ या ठिकाणी आता हे ज्या वेळेस इथून इकडे येण्यासाठी जो वेळ लागतो तो मोजला जातो आणि त्यांना कळतो की स्थिती खुला आहे समुद्र बरोबर आता ग्राहकाद्वारे जे काही ध्वनी लहरी येतात त्याचं रूपांतर विद्युत लहरीमध्ये होतं त्यातून त्यांचा सुयोग्य अर्थ काढला जातो श्राव्य ध्वनीचा प्रक्षेपण स्वीकृतीमध्ये कालावधी नोंदवला जातो आणि मग कळतं की किती ध्वनीचा पाण्यातील वेग जाणून घेऊन ते शोधतात काय शोधतात तर समुद्राची खोली काढतात पाण्याखाली टेकडे असतात दऱ्या असतात पाणबुड्या आहेत हिमनग आहे बुडालेली जहाजं जसं टायटॅनिक आहे याचा शोध यामुळे घेतला जातो लक्षात घ्या